శేరిలింగంపల్లి రెవెన్యూ అధికారులు ఇచ్చిన నోటీసులపై స్పందించారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సోదరుడు తిరుపతి రెడ్డి. తన ఇల్లు ఇల్లీగల్గా ఉంటే కూల్చివేయాలన్నారు. సమయం ఇస్తే ఇంట్లో సామాన్లు తీసుకుని బయటకు వెళ్తానని చెప్పారు. 2016-17లో అమర్ సొసైటీలో ఇంటిని కొన్నానన్నారు తిరుపతి రెడ్డి. ఇల్లు కొనేటప్పుడు ఎఫ్టీఎల్లో ఉందన్న విషయం తనకు తెలియదని చెప్పారు. 1995లోనే అమర్ సొసైటీ లేఅవుట్కి పర్మిషన్ వచ్చిందని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు కావాలనే తన ఇంటిని పట్టుకుని రాజకీయం చేస్తున్నారని ఫైరయ్యారు. वो मैं पहले ओनर पर बाज़ाब्ता परमिशन लेके घर बनाया सो घर को मैं ख़रीदा। उसके बाद में जब ये एफटीएल में या नदी में बफर जोन में वो सब कुछ मैं जानता नहीं। जब मैं पेपर्स लिए एडवोकेट को दिया, सब सही है ये बोले, मैं घर ख़रीदा। अब नोटिस मिला तो नोटिस के गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो बफर जोन में है बोल के बोल रहे लोग। वो नोटिस में भी वही है, वो देखा जाएगा। मेरा 600 यार्ड्स है। मेरा 600 यार्ड्स ये वाल्टा एक्ट से पहले लेआउट बने सो है। वाल्टा एक्ट आने के बाद कुछ वो लोग क्या कर लिए मुझे पता नहीं है, वो अभी देखना है। कोई अधिकारी अभी तक मुझे नहीं मिला, मेरे से बात नहीं हुआ। वो मेरे अकेले के लिए काम नहीं कर रहे, सब लोगों के लिए कर रहे। वो जो करना है अधिकारी करना है, सीएम क्या करेंगे। डेमोलिशन तो करना ही पड़ेगा। लीगली कुछ इलीगल काम करा तो लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। तो आप कार्रवाई के लिए रेडी है? रेडी है। मेरे को लेके ये सब कॉलोनी वाले को वो मुसीबत में पड़ा दिए। क्यों अगर मैं नहीं है तो इधर तरफ कोई देखने वाला ही नहीं रहता है। ये तो मैं बनाया सो नहीं है, मैं लेआउट नहीं बनाया, मैं इलीगल नहीं बनाया, मैं परमिशन लेके जो मेरा मालिक था वो बना दिए। मैं घर बीच में खरीदा, मुझे क्या मालूम है। नहीं, आपके जो गवर्नमेंट छोड़ना चाहे छोड़ने दो, जरा टाइम दिए तो सामान लेके बाहर चलता हूँ। ये पूरे बीआरएस वाले अटेंशन डाइवर्ट कर रहे। ये जो 10 साल उनका गवर्नमेंट में बहुत इलीगल काम चला, वो काम रोकने के लिए वो ऐसा काम चालू कर दिए। శేరిలింగంపల్లి రెవెన్యూ అధికారులు ఇచ్చిన నోటీసులపై స్పందించారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సోదరుడు తిరుపతి రెడ్డి. తన ఇల్లు ఇల్లీగల్గా ఉంటే కూల్చివేయాలన్నారు. సమయం ఇస్తే ఇంట్లో సామాన్లు తీసుకుని బయటకు వెళ్తానని చెప్పారు. 2016-17లో అమర్ సొసైటీలో ఇంటిని కొన్నానన్నారు తిరుపతి రెడ్డి. ఇల్లు కొనేటప్పుడు ఎఫ్టీఎల్లో ఉందన్న విషయం తనకు తెలియదని చెప్పారు. 1995లోనే అమర్ సొసైటీ లేఅవుట్కి పర్మిషన్ వచ్చిందని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు కావాలనే తన ఇంటిని పట్టుకుని రాజకీయం చేస్తున్నారని ఫైరయ్యారు. ओनर पर बाज़ाब्ता परमिशन लेके घर बनाया सो घर को मैं ख़रीदा। उसके बाद में जब ये एफटीएल में या नदी में बफर जोन में वो सब कुछ मैं जानता नहीं। जब मैं पेपर्स लिए एडवोकेट को दिया, सब सही है ये बोले, मैं घर ख़रीदा। अब नोटिस मिला तो नोटिस के गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो बफर जोन में है बोल के बोल रहे लोग। वो नोटिस में भी वही है, वो देखा जाएगा। मेरा 600 यार्ड्स है। मेरा 600 यार्ड्स ये वाल्टा एक्ट से पहले लेआउट बने सो है। वाल्टा एक्ट आने के बाद कुछ वो लोग क्या कर लिए मुझे पता नहीं है, वो अभी देखना है। कोई अधिकारी अभी तक मुझे नहीं मिला, मेरे से बात नहीं हुआ। वो मेरे अकेले के लिए काम नहीं कर रहे, सब लोगों के लिए कर रहे। वो जो करना है अधिकारी करना है, सीएम क्या करेंगे। डेमोलिशन तो करना ही पड़ेगा। लीगली कुछ इलीगल काम करा तो लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। तो आप कार्रवाई के लिए रेडी है? रेडी है। मेरे को लेके ये सब कॉलोनी वाले को वो मुसीबत में पड़ा दिए। क्यों अगर मैं नहीं है तो इधर तरफ कोई देखने वाला ही नहीं रहता है। ये तो मैं बनाया सो नहीं है, मैं लेआउट नहीं बनाया, मैं इलीगल नहीं बनाया, मैं परमिशन लेके जो मेरा मालिक था वो बना दिए। मैं घर बीच में खरीदा, मुझे क्या मालूम है। नहीं, आपके जो गवर्नमेंट छोड़ना चाहे छोड़ने दो, जरा टाइम दिए तो सामान लेके बाहर चलता हूँ। ये पूरे बीआरएस वाले अटेंशन डाइवर्ट कर रहे। ये जो 10 साल उनका गवर्नमेंट में बहुत इलीगल काम चला, वो काम रोकने के लिए
वो ऐसा काम चालू कर दिए। ఇదే విషయంపై డీటెయిల్స్ సదా అందిస్తారు. సదా, సీఎం బ్రదర్ తిరుపతి రెడ్డి రియాక్షన్ పై అప్డేట్స్ ఏంటి? సూర్య, ఇటు గత కొన్ని రోజులుగా ఇటు సీఎం బ్రదర్ రేవంత్ రెడ్డి బ్రదర్ తిరుపతి రెడ్డి ఇల్లు కూడా దుర్గం చెరువు ఎఫ్టీఎల్లో ఉందంటూ దీనిపైన ఇటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు కానీ ఇతర ప్రతిపక్ష నేతలు కూడా దీనిపైన అతని రెస్పాన్స్ కోసం అడుగుతున్నారు. నిజంగానే ఇతని సీఎం ఇన్ని ఇల్లు కూర్చేయిస్తున్నాడు కాబట్టి అతని ఇల్లు కూడా కూలుస్తారా, అది కూడా ఎఫ్టీఎల్ దుర్గం చెరువు ఎఫ్టీఎల్లోనే ఉందని అడుగుతున్నారు. సో దీనిపైన ఇప్పటికే రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చారు. సో వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు, నోటీసులు కూడా అందించారు. సో దానిపైన కాసేపటి క్రితమే రేవంత్ రెడ్డి బ్రదర్ తిరుపతి రెడ్డి రెస్పాండ్ అయ్యాడు. సో ఆయన క్లియర్ కట్గా ఒకటే అంశం చెప్తున్నారు, నిజంగా నా ఇల్లు ఇటు ఎఫ్టీఎల్ కానీ లేకపోతే బఫర్ జోన్లో ఉన్నట్లయితే నేనే దగ్గరుండి కూల్ చేయిస్తాను. ఇది నాకు కొంచెం టైం ఇస్తే, ఒక 2-3 రోజులు టైం ఇచ్చినా ఇంట్లో ఉన్న సామాన్ తీసుకెళ్ళి బయటికి కూడా వెళ్ళిపోతా అని చెప్తున్నాడు. కానీ ఇది అసలు నేను దీనిలో ల్యాండ్ కబ్జా చేసి కట్టుకోలేదు, లేకపోతే నేను కన్స్ట్రక్షన్ చేయలేదు. 2016-17 టైంలో అప్పటికే కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఉన్న ఒక ఇల్లును కొనుక్కున్నాను డైరెక్ట్గా. సో అప్పుడు ఇల్లు కొనే ముందు తన లాయర్స్ ద్వారా డైరెక్ట్గా ఆ ఇంటి ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని కాంటాక్ట్ అయ్యారు. సో అప్పుడు యాజ్ పర్ రూల్స్ ప్రకారము ఈ ఇల్లు ఉందా, దీనికి పర్మిషన్ ఉందా అని అన్ని డీటెయిల్స్ చూసుకొని ఆ ఇల్లు కొనుక్కున్నాను. అంతే తప్ప ఇది దుర్గం చెరువు బఫర్ జోన్లో ఉందని లేకపోతే ఎఫ్టీఎల్లో ఉందని నాకు దాని గురించి తెలియదు. ఒకవేళ నిజంగానే ఇప్పుడు కేవలం తన ఇల్లు ఒకటే కాదు, మొత్తం ఈ దుర్గం చెరువు పరిధిలో ఉన్న ఎఫ్టీఎల్ కానీ బఫర్ జోన్లో మొత్తం 204 ఇళ్లకు నోటీసులు ఇచ్చారు. సో వాళ్ళతో పాటుగా నాకు కూడా నోటీసులు ఇచ్చారు. సో నేనేం స్పెషల్ కాదు, నేను ఒక్కడిని ఇటు సీఎం బ్రదర్ అయినంత మాత్రాన నన్నేమీ ఎక్స్క్లూడ్ చేయలేదు, నన్ను కూడా ఇన్క్లూడ్ చేసి అందరితో పాటు నాకు కూడా ఇటు నోటీసులు ఇచ్చారు. సో ఒకవేళ అందరి ఇల్లు కూడా నిజంగానే బఫర్ జోన్లో కానీ ఎఫ్టీఎల్లో ఉన్నాయని భావిస్తే, సో నాది కూడా అందులోనే ఉందని భావిస్తే రెవెన్యూ అధికారులైనా హైడ్రా అధికారులైనా ఎవరు వచ్చినా తన ఇల్లు కూల్స్తానంటే నేనే దగ్గరుండి కూల్చడానికి రెడీగా ఉన్నాను. సో ఒకవేళ ఇది ముందు అధికారులు చెక్ చేసుకోవాలని కూడా చెప్తున్నారు. ఇక మరొక అంశం ఏం చెప్తున్నారంటే, యాక్చువల్గా ఇతను అటు అమర్ సొసైటీలో ఈ ఇల్లు కొన్నాడు. సో ఈ అమర్ సొసైటీకి సంబంధించి 1995లోనే ఇది లేఅవుట్ అయింది. సో ఇటు దుర్గం చెరువు కింద ఉంటుంది. సో ఇది మొత్తం అమర్ సొసైటీలో 80 వరకు ఇండ్లు ఉన్నాయి. సో ఈ అమర్ సొసైటీ మొత్తంలో 1995లోనే లేఅవుట్ అయింది. అప్పట్లో హుడా వాళ్ళు దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఈ లేఅవుట్కు. సో అప్పటి నుంచే 95 నుంచే ఇందులో కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఏవైతే ఈ నోటీసులు ఉన్నాయో ఇవి రెవెన్యూ అధికారులు వాల్టా యాక్ట్ ప్రకారం ఇచ్చారు. కానీ వాల్టా యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 2002లో వచ్చింది. సో అంతకంటే ముందే ఈ లేఅవుట్కి పర్మిషన్ వచ్చింది, కన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా జరిగాయి. కాబట్టి ఈ అంశాలను ఒకసారి అధికారులు చూడాలని కూడా వాళ్ళు సూచిస్తున్నారు. కేవలం ఇటు రేవంత్ రెడ్డి బ్రదరే కాకుండా మిగతా వాళ్ళు అందరూ ఆ సొసైటీలో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు అదే చెప్తున్నారు, వాల్టా యాక్ట్ ప్రకారము మాకు ఈ నోటీసులు ఇచ్చారు, కానీ అంతకంటే ముందే ఈ లేఅవుట్ పూర్తిగా దీనిపైన పర్మిషన్ వచ్చింది, కన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా జరిగాయి. కాబట్టి ఇది చూడాలంటూ కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఇక మరోవైపు తిరుపతి రెడ్డి మాట్లాడుతూ కేవలం కొంతమంది ఇటు రాజకీయ నాయకులు, ఇటు బీఆర్ఎస్ నేతలు కానీ ఇతర పార్టీ నాయకులు నన్ను అంటే నా ఇల్లును బేస్ చేసుకొని పూర్తిగా రాజకీయం చేయాలని చూస్తున్నారు. గత 10 ఏళ్లలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో అక్రమాలకు వాళ్ళు పర్మిషన్లు ఇచ్చారు. సో అప్పుడు ఇచ్చిన పర్మిషన్లే ఇప్పుడు ఇటు లేఅవుట్స్ పర్మిషన్స్ కానీ లేకపోతే ఎఫ్టీఎల్లో కానీ బఫర్ జోన్లో కానీ చాలా వరకు కన్స్ట్రక్షన్ అయి ఉన్నాయి. సో వాటన్నిటికీ ఇప్పుడు అధికారులు నోటీసులు ఇస్తున్నారు. సో వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టేందుకు నా పేరును పైకి తీసుకొస్తున్నారు. సో సీఎం బ్రదర్ అంటూ కూడా వాళ్ళంతా నా పేరును, నా ఇల్లు ఎఫ్టీఎల్లో ఉందని వాళ్ళంతా బయటికి తీసుకొస్తున్నారు. సో దానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. ఒకవేళ అధికారులు వచ్చి కూలుస్తూ ఉంటే సరే, నిజంగానే అది ఎఫ్టీఎల్లో కానీ బఫర్ జోన్లో ఉంటే సరే కూల్చోమని నేనే చెప్తాను అంటూ ఇటు తిరుపతి రెడ్డి అయితే రియాక్షన్ ఇచ్చాడు. సో ఇన్ని రోజుల పాటు ఇటు నోటీసులు ఇచ్చిన తర్వాత ఇది ఇప్పటి వరకు నాకు ఏ అధికారి కూడా కలవలేదు, కాకపోతే నా ఇంటికి వచ్చి నోటీసులు ఇచ్చిపోయారు. అది కూడా వాల్టా యాక్ట్ ప్రకారం ఇచ్చినట్టు నాకు తెలిసింది. మా వాళ్ళు ఇట్లా నోటీసులు వచ్చినట్లు తెలిపారు. సో వాటిని నోటీసులను చదివాను. ఒకవేళ నా ఇల్లు ఇల్లీగల్గా ఉంటే, నేనైతే ఇల్లీగల్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేదు, ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన బిల్డింగ్ నేను కొనుక్కున్నాను. కాబట్టి ఒకవేళ అది ఎఫ్టీఎల్ కానీ బఫర్ జోన్లో ఉంటే కూల్చడానికి నేనే సిద్ధంగా ఉంటున్నానంటూ సీఎం బ్రదర్ ఇటు తిరుపతి రెడ్డి చెప్తున్నారు. సూర్య.